لیکن 421 پلانٹس ہم نے خود سے بند کیے ہیں، پہلے سے بند کیے ہوئے ہیں، اگر جس کی وائلیشن ہے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عام شہریوں کے معاملے میں ایک بہت اہم فیصلہ دیا ہے، جس کا براہ راست تعلق ماحولیات سے ہے، انسانی صحت کے حوالے سے ہے اور جنگلی حیاتیات سے بھی ہے۔ آج چیف جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کی تحصیل خانپور میں ایک گاؤں سورج گلی میں واقع 4 سٹون کرشنگ پلانٹ، جو پہاڑوں کو کاٹنے کے پلانٹ تھے جس سے پتھر اور بجری اور ریت بنائی جا رہی تھی، ان پلانٹس پر کام بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم تقریباً 2 سال کی سماعت کے بعد ایک ایسے مقدمے میں دیا جس مقدمے میں سورج گلی اور کھوئی میرا کے جو مقامی رہائشی ہیں وہ فریق تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سٹون کرشنگ پلانٹ جو ہیں یہ ماحول کو تباہ کر رہے ہیں، اور بالکل قریب ہی جو آبادی ہے اس آبادی کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے ایک کمیشن کے ذریعے کی گئی تحقیقات کے بعد اس کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ حکم دیا ہے کہ ان سٹون کرشنگ پلانٹس پر کام روک دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینکڑوں ایسے دیگر جو کرشنگ پلانٹ ہیں پورے صوبے میں، ان کے بارے میں بھی رپورٹس طلب کی جائیں گی، اور ان رپورٹس کا بھی جائزہ لینے کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہی ہے، مگر فی الوقت جو سورج گلی کے 4 سٹون کرشنگ پلانٹس ہیں ان پہ کام کو روک دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سورج گلی کے رہائشی عبدالرحمان اور کھوئی میرا کے رہائشی فکرم، جن سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی عبدالرحمان صاحب، یہ معاملہ سارا شروع کیسے ہوا اور کیا حالات تھے آپ کے علاقے میں ان سٹون کرشنگ پلانٹس کی وجہ سے؟ یہ جی 2016 میں جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو کیس میں مرگلہ بند کیا تھی، یہ لوگ مرگلہ سے شفٹ ہو کے وہاں ہمارے علاقے میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی ووج کشر پلانٹ لگانے شروع کر دیے۔ ایک یہ افغانی بندہ ہے، اس کا کشر پلانٹ ہے، اور 2 کرشر پلانٹ جو ہے کہ وہ انصر مجید نیازی جو ایم پی اے سابقہ ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، ان کے ہیں۔ انہوں نے زور زبردستی میں لوگوں سے زمینیاں ایکوائر کرنی شروع کر دی اور انتقالات بنا کے ان کے اوپر فوجداری مقدمے کر کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کرش پلانٹ چلانے شروع کر دیے۔ تو ہم انصاف کے لیے ہم چلے گئے ایبٹ آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن 1207/16 میں، جس پہ جسٹس قیصر رشید صاحب نے سو موٹو انہوں نے ایکشن لے کے ان کو بند کیا، انٹرنل ریلیف دیا۔ 2 سال یہ بند رہے تو اس وقت کے پی کے گورنمنٹ نے ان کا رول ہی چینج کر دیا۔ پہلے رول 98 تھا جو 1000 میٹر ہونا چاہیے آبادی سے، سکول، کالج، اسپتال، ماسک اور وومن ڈیولپمنٹ ایک گھر ہے تصویر سے۔ تو یہ کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو رول ہی امینڈ کر دیا، 1 کلومیٹر کو ریڈیوس کر کے 300 میٹر رورل ایریا اور 500 میٹر اربن ایریا میں، اور ساتھ یہ شرط رکھی ہے اگر 50 گھر کلسٹر سسٹم ہو تو اس کو آبادی تصور کیا جائے، اور وہ آبادی ہے۔ تو جس کو میں نے وہیں ایبٹ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ایبٹ آباد ہائی کورٹ نے اسے اسٹرک ڈاؤن کر دیا۔ وہ اسٹرک ڈاؤن ہوا تو یہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے یہ سپریم کورٹ میں اپیل میں آ گئی 2019 میں۔ اپیل میں آئی تو اپیل کے دوران ہی انہوں نے دوبارہ وہی رول جو تھا نئے ایکٹ کے نام سے، نئے ایکٹ 20 اور رول 20 کے نام سے یہاں پہ جمع کرا دیا۔ سیم وہی کوئی جو پیچھے انہوں نے بنایا تھا وہی انہوں نے دوبارہ بنا دیا، ایکٹ پاس کر دیا صوبائی اسمبلی سے انہوں نے ایکٹ پاس کیا۔ پہلے تو رول تھا نا، تو پھر قانون بنا دیا۔ پہلے فائنانس ایکٹ 95 کے نیچے رول تھا، اب انہوں نے ایکٹ 20 اور رول 20 انہوں نے بنا دیا، جس کو میں نے یہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس پہ آج ہیئرنگ ہوتی رہی، کمیشن بھی مقرر ہوتے رہے اور ویلیشن کی رپورٹیں آتی رہیں، اور آج جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے مطابق یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا کہ جبکہ یہ ویلیشن ہو رہی ہے اتنی زیادہ کہ انسانی صحت کے لیے، وائلڈ لائف کے لیے یہ انتہائی مضر ہے اور خطرناک ہے، لہذا انہوں نے ان 4 کرشنوں کی سائڈ ایکٹیویٹی مکمل بند کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فکرم صاحب، آپ کا تعلق کھوئی میرا سے ہے، کیا ان سٹون کرشنگ پلانٹس کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے وہاں کی مقامی آبادی کے اوپر؟ سر وہاں کی مقامی آبادی جو ہے وہ غریب لوگ ہے، ہم غریب لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور جو حکومت والے لوگ تھے اس ٹائم
हम अगर बात कर देते तो बेगुनाह और बेकसूर गरीबों पे रिपोर्ट करके थाना में छोटे बड़ों के साथ मिलकर ये हमें गिरफ्तार करके हमें थाने में डाल देते। उधर जो जमानते करवाओ, वो ये करो वो करो वो करो, क्योंकि गरीब उनको मालूम है ये गरीब लोग हैं, ये पैसा इनके पास है नहीं है। ऊपर से अल्लाह खुश रखे और अल्लाह आबाद रखे इनको। और PTI की हुकूमत ही रोज़ बर्दाश्त ही करो, बर्दाश्त ही करो। बर्दाश्त हम कैसे करें? किस चीज़ को बर्दाश्त करें? क्या बच्चे मर जाए आलूदगी से, बीमारियों से, हम वो बर्दाश्त करते रहेंगे? ना। नहीं, कोई ऐसे वाक़यात हुए वहाँ पे? सर बहुत सारे वाक़यात है। उधर क्या पैदा होने से पहले बच्चे को बीमारी शुरू होती है, पैदा होने से पहले बीमारी शुरू हो जाती है बच्चे को, दुनिया पे आने से पहले। इतनी आलूदगी है, इतनी इस बारूद को क्या समझा हुआ है इन्होंने? ये जहर होती है जो पत्थर को फाड़ सकता है, वो इंसानी को जिस्म को कुछ भी नहीं कर सकता है। की जो है ये HPB एग्रेगेट वैली ऑफ पाकिस्तान ने इसको मेजर किया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट 76.2% उसके अंदर पाई जा रही है। ये इतने जहरीली मवाद है कि जिससे इंसानी ज़िंदगियाँ को ख़तरा है, वाइल्ड लाइफ को ख़तरा है। और जो हमारे बूढ़े हैं उनको अस्थमा, जवानों को अस्थमा की बीमारी, किडनी, स्टोन और तरह तरह की बीमारियों में शिकार हो रहे हैं। और अगर हम मीडिया के किसी बंदे से अगर कोई जाते हैं वहाँ पे, उनसे अगर हम शेयर करते हैं कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो ये लोग हमारे ख़िलाफ़ अदालतों में चले जाते हैं। वहाँ जाके ये हमारे ऊपर वो अते कैसे का दावा कर रहे हैं। अभी भी एक दावा चल रहा है इनका, अंसर मजीद नियाज़ी का, और ये खताब खान जो अफ़गानी बंदा है इसका। ये अफ़गानी के इनके इतने ये पावरफुल लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तानी NIC बनाए हुए हैं। मैंने कई दफ़ा चेयरमैन नादरा को और बाकी जितने अदारे हैं पाकिस्तान के, सबको दरख्वास्तें की और सबूत के साथ दिया कि ये अफ़गानी है, इन्होंने जलसाजी से NIC बनाया हुआ है। लेकिन आज दिन तक कुछ अमल नहीं हुआ। पिछले दिनों तकरीबन 27 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद भेजने का आर्डर पास किया चेयरमैन नादरा को कि आप इसके ऊपर एक्शन लें, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं। तो ज़िली इंतज़ामिया अभी कमीशन की रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जो कमीशन की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ी गई, कमीशन की रिपोर्ट में कमीशन ने अपना जो मॉनिटरिंग करते रहे उसका डाटा उन्होंने कहा कि हाई वैल्यूएशन में जा रहा है। उसमें जबकि जो NEQ है PM10 के वो होने चाहिए 150, 5000 समथिंग पे जा रहे हैं वो। और उसके बाद जो PM 2.5 है उसके 35 होने चाहिए, वो भी तकरीबन 200, 300 और इससे ज़्यादा वायलेशन में जा रहा है। और उन्होंने कमीशन ने अभी ये रिकमेंड किया है कि इनको आबादियों से दूर या तो क्रशिंग जोन के भी गवर्नमेंट बनाए, सबको वहाँ पे शिफ्ट करें और आबादी के नज़दीक ये नहीं होने चाहिए। आपने ज़ाहिर बात है वकीलों के लिए वकीलों का बंदोबस्त किया इस सारे अमल के लिए, तो वकीलों की फ़ीस वगैरह किस तरह पूरी की आप लोगों ने? सर हमने वकीलों की फ़ीस ऐसे पूरी की है कि गांव में घूम कर फिर कर जो थोड़े सुलझे हुए लोग हैं उन्होंने, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 200 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने नहीं भी दिए। ऐसे मांग के हाई कोर्ट की फ़ीसें पूरी की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट की आपको मालूम है हाई कोर्ट से कई गुना ज़्यादा होती है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट की फ़ीसें, जिसमें अभी भी मेरी फ़ीस बकाया है। ऐसे भी यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऐसे लायर मिले, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और से दे, इतने हैं कि अच्छे हैं कि उन्होंने हमसे कहा कि फ़ीस का तकाज़ा, हम इंसानी हमदर्दी के लिए आपके साथ खड़े हैं। और हमारे साथ वो खड़े। कौन है बोला है? चौधरी इमरान हसन साहब हैं और उन्होंने मतलब बग़ैर किसी लालच के हमारे साथ काफ़ी टाइम से वो चल रहे हैं। इस तरह हम उनके लिए दुआगोई हैं, हम गरीब लोग हैं, हम तो अपने आप को एक टाइम की रोटी के लिए तरसते हैं। ठीक है, आपके मद्दे मुखालिफ जो स्टोन क्रशर लोग हैं उनके वकील कौन हैं? हमारे जो मद्दे मुखालिफ वकील हैं, एक चौधरी एतजाज़ हसन साहब है और उनके साथ ख्वाजा आरज साहब हैं और बैरिस्टर गौर साहब हैं उनके साथ। बैरिस्टर गौर जो PTI वाले चेयरमैन हैं? जी, जो चेयरमैन PTI के चेयरमैन हैं वो। जी, वो भी इनके वकील हैं। वो भी स्टोन क्रशिंग लोग क्रशर की तरफ से पेश हो रहे हैं। जी। चलें, बड़े बड़े वकील हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लाइसेंस वकील है, बड़े खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला रविपुर की इंतज़ामिया जितनी भी है ना, सब इसमें मुलव्वस है। क्यों ये कानूनी तौर पे लाइसेंस के साथ काम नहीं हो रहा? ये लाइसेंस तो इनके पास है भी नहीं है और अभी बनवाया हो तो मुझे मालूम नहीं है, पहले नहीं था।
विदाउट लाइसेंस। और ये जितने भी इंतज़ामिया है ना, छोटे से ले के बड़े तक सब इसमें मुलव्वस है। कैसे मुलव्वस हैं? आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से तो कुछ नहीं होता। नहीं, इन इल्ज़ाम की बात नहीं है। अगर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो इनको जब ये पता है कि ये वैलेशन में जा रहा है तो वैलेशन में इनकी केपी की गवर्नमेंट है या ज़िली इंतज़ामिया, उनको एक्शन लेना चाहिए, वो क्यों नहीं लेते? कितने पर्चे आपकी आबादी पे कटे हैं? हमारी कितने? आबादी के तकरीबन 20-25 लोग हैं जिनके ऊपर इन्हें FIR कटवाई और उसमें तरह तरह के मुकदमे मुलव्वस किए। और हमारे जो टीचर्स हैं, स्पेशली लेडीज़ टीचर, उनको हरासा करते हैं और जेंट्स टीचर उनको दूर दराज इलाकों में भिजवा देते हैं ताकि इनके साथ बैठ जाओ। हम अबाव अजदाद से फ्राम फोर फादर पार्टीशन से भी पहले के हम मुकामी वहाँ के रहने वाले लोग हैं। और ये एक अफ़गानी है और दूसरा जड़ा फैसलाबाद जड़ा वाला से है, उसकी वजह से हम ये इलाका छोड़ के चले गए। अपने माँ बाप की कब्रिस्तान कब्रें हैं, हम उनको छोड़ के इनकी खातिर चले जाएँ और ये अपने ये घिनौने कारोबार को वसीयत देते रहें। और जितनी भी KP की गवर्नमेंट है और जितनी ज़िली इंतज़ामिया है सारी इनको सपोर्ट कर। कितनी आबादी है आपके इलाके में? हमारे इलाके में तकरीबन मोज़े सूरज गली है, मोज़े खुईमारा है। मोज़े के अंदर मतलब जान साहब आपको पता है कि छोटे छोटे गांव मिला के काफ़ी सारे होते हैं। तकरीबन 5000 समथिंग आबादी जो है वो खुईमारा की है और 2,500-3 हज़ार सूरज गली की है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है? अब दोबारा तारीख कब होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फिर ऑर्डर दिया आज? अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल तो इन्होंने कहा है जस्टिस मंसूर अली साहब ने जो सैड एक्टिविटी है बिल्कुल मुकम्मल बंद कर दी जाए। और उसके बाद जो मेन केस है, मेन केस आगे जब तारीख लगेगी तो उसमें जो परसू होगा, क्योंकि मेन केस में हमने जो इन्होंने एक्ट बनाया हुआ है, एक्ट में जो रूल बनाया है उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया का है उसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है। साथ जो इन्होंने क्लस्टर सिस्टम 50 हो से उसको चैलेंज किया। वो मेन केस है, वो जब चलेगा तारीख लगेगी तो इंशाल्लाह हम उसको परसू करेंगे। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में और कितने ऐसे इलाकों में, आबादियों में ये स्टोन क्रशिंग प्लांट हैं और उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है? जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आबादियों के अंदर तो ये क्रशर होने ही नहीं चाहिए। बल्कि ये कमीशन है, कमीशन में वाइल्ड लाइफ के मेरे ख्याल में यहाँ इंचार्ज हैं वकार साहब, नहीं इसमें अमाद नक्की साहब। अच्छा, अमाद नक्की साहब ने तो कमीशन को भी, कमीशन के हिस्सा भी हैं और उन्होंने कहा जी कि आबादियों में स्टोन क्रशर तो होने ही नहीं चाहिए। डॉक्टर तारिक हसन वाला कमीशन था? जी, डॉक्टर परवेज़ हसन साहब, परवेज़ हसन साहब वो चेयरमैन थे इसके, और वाइस चेयरमैन HBB के इंचार्ज हैं वकार ज़िक्रिया साहब, और बाकी मेंबरान थे। ये स्टोन क्रशिंग प्लांट के केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल कौसर अली शाह जो हैं वो पेश हुए। कौसर अली शाह साहब, ये जो क्रशिंग प्लांट आज सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का हुक्म दिया है, क्या इन क्रशिंग प्लांट्स को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई लाइसेंस दे रखा था या कोई इजाज़तनामा दे रखा था? एक्चुअली हाँ, तीनों प्लांट्स को जो है तो गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने जो है तो लाइसेंस इशू किया हुआ था 1 साल के लिए। जी, लाइसेंस था तीनों। तो वो 1 साल का लाइसेंस ख़त्म हो गया था? लाइसेंस तो ख़त्म नहीं हुआ था। इसमें जो है तो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि लाइक के ये जो है तो पूरे माहौल को जो है तो वो ख़राब कर रही है, उससे एश जो है तो उनके जो है तो वो सारे घरों पे पड़ती है, बहुत सी और जो है तो चीज़ें थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो कमीशन मुकर्रर किया था जिन्होंने 2 साल में अपनी रिपोर्ट तैयार की और आज पेश कर दी सुप्रीम कोर्ट में। और उसी की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो तीनों के लाइसेंस मनसूख करते हुए उनको बंद कर दिया। अच्छा, तो ये खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों दीगर भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टोन क्रशिंग प्लांट की इजाज़त बज़ाहिर दे रखी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। अब उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बात की आज? जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हर एक के बारे में अलग जो है रिपोर्ट तलब कर ली है कि इनका डिस्टेंस जो है तो आबादी से कितना है और इनकी जो है तो लाइक जो लेवल पे जितना वो पोल्यूशन फैला रही हैं तो वो लाइक कि वो किस लेवल की हैं या किस की रीडिंग क्या है, उस बात से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। ताहम ऑर्डर सिर्फ जो है तो बंदिश का 3 के बारे में किया है। और हमारी कंटेंशन भी सुप्रीम कोर्ट में यही थी कि इसमें जो 2 बहुत बड़ी जो है तो इंटरनेशनल जो है तो वो फार्म्स हैं, एक जो है तो लकी सीमेंट है और दूसरा बेस्ट वे है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो फिर आप क्या कह रहे थे उस सवाल? उस वाले से हमने ये कहा कि एक जनरल ऑर्डर ना हो, क्योंकि सारे बंद हो जाएंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम भी होगी। मतलब बेशक आबादी मरती जाए तो जनरल ऑर्डर ना हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती रहे। एक्चुअली कंप्लेंट ही इन तीनों के बारे में है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा बाकियों के बारे में आप रिपोर्ट जो मंगवाई है तो उन सारों के बारे में वैसे ही सर्वे होगा अब या नहीं होगा? लेकिन 421 प्लांट्स हमने खुद से बंद किए हैं, पहले से बंद किए हुए हैं। अगर जिसकी वायलेशन है उनको बंद किया हुआ है।
اچھا یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو پلانٹ سٹون کرشنگ کے جو لائسنس دیے جاتے ہیں یہ کن شرائط پہ دیے جاتے ہیں اور حکومت کو کتنے پیسے ملتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی حکومت کو جو ہے جو اس کے لیے 3 ڈفرنٹ جو ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ سے NOC لینی پڑتی ہے. ایک جو ہے تو مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرا ہمارا EPA ہے جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور تیسرا جو ہے تو منرل ڈپارٹمنٹ ہے. اور تینوں پراپرلی اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اس کے لیے پراپر ڈسٹینس جو ہے تو وہ رکھا ہوا ہے، پراپر ریگولیشن ہے اس کے لیے اپنا. تو کتنے پیسے لائسنس فیس کیا ہے اور کتنے پیسے؟ لائسنس کی فیس تو اتنی وہ نہیں ہے پراپر، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اس وجہ سے ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں. CPEC چل رہا ہے آپ کا. آپ بغیر انڈسٹری کے آپ کیسے چلیں گے؟ نہیں چل سکتے. دیٹس وائی اس ساتھ جو ہے تو بہت بڑی جو ہے ہماری منرلز ہیں تو وہ بھی ڈسکور ہوتی ہیں. تو اس مختلف چیزیں ہیں. ایک چیز پہ آپ اس کو لائسنس کی فیس پہ آپ اس کو جو ہے ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. کتنی ہوتی ہے ویسے لائسنس کی فیس اراؤنڈ اباؤٹ 5 لاکھ سم تھنگ اسی فگر میں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو بغیر لائسنس کے پلانٹ چل رہے تھے ابھی بھی، اور جن کو آپ نے خود بند بھی کیا ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی EPA ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی صوبائی لیول پہ، اس نے ان کو کیسے اوکے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا؟ ایکچولی لائسنس ہم نے کینسل نہیں کیا، لائسنس سپریم کورٹ نے کینسل کیا، اور وہ ڈسٹنس کے لیول پہ کیا ہوا ہے. نہیں تو EPA نے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں دیکھی؟ جو صوبے کی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے اس نے کیسے اجازت دے دی؟ اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گھر ہیں، جتنے بھی گھر ہیں تو وہ نئے بنے ہیں اس میں. تو اس میں جو لیگل ڈسٹنس ہے وہ 300 میٹر کا ہے. ایکچولی 300 میٹر کا ڈسٹنس ہونا چاہیے کسی بھی پاور کرشنگ پلانٹ کو جو ہے تو وہ آپریشن ہونے کے لائسنس لینے کے لیے. اس میں پھر وہ ڈٹرمنٹ نہیں ہے. وہ جو ڈسٹ ہوتی ہے یا جو کیمیکل انوائرمنٹ میں آتے ہیں وہ 300 میٹر تک رہ جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے وہ؟ نہیں، ایکچولی وہ 300 اس کے لیے جو ہے تو مختلف قسم کی جو ہے تو مشینیں اور فلٹرز لگے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ مطلب بغیر فلٹرز کے ہی وہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہاں، تو ابھی جو یہ جو تینوں بند ہوئی ہیں انہوں نے بھی ان کے مطابق، ان کے وکیل کے مطابق 15 کروڑ روپے سے اس میں جو تو وہ کیے، لیکن وہ انہوں نے پروڈیوس نہیں کیے اس طریقے سے. 15 کروڑ کی مشینیں اور وکیلوں پہ بھی بڑا پیسہ لگا ہے انہوں نے. وکیل تو میں کیا سٹون کرشنگ کے کون کون سے وکیل تھے؟ خواجہ حارث صاحب تھے اور اعتزاز حسین صاحب وکیل، اعتزاز صاحب وکیل تھے. اچھا، ہاں چلے ٹھیک ہے. تو وہ کنونس نہ کر سکے کورٹ کو. اور آپ کس کے سائڈ پہ تھے؟ میں تو لائک کہ ریگولیٹری باڈی کا وکیل ہوں ایکچولی. تو میں تو گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ بھی ڈیفینڈ کرنی ہے اور عوام کے رائٹ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. تو میں دونوں طرف پراپر جو ہے اسسٹنس کی ہے. اور آخر میں نے ہی ریکویسٹ کی جنرل آرڈر نہ کیا جائے، صرف تینوں کو بند کیا جائے، اور کورٹ نے میرے ہی درخواست پہ 3 بند کیے ہیں. اور باقیوں کے بارے میں رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کا اس طرح آرڈر آئے گا تو من اس پہ عمل ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بڑی تعداد صوبہ خیبر پختونخوا میں سٹون کرشنگ پلانٹس کی جو ہے ان کو صوبائی حکومت نے اجازت دی ہے، اور بہت سے سٹون کرشنگ پلانٹ آبادیوں کے اندر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ گوڑا گلی کے راستے گوڑا گلی تا مقصودہ روڈ گاؤں لورا کے راستے میں بھی بہت بڑی سٹون کرشنگ پلانٹ لگے ہیں، جس سے وہاں کی مقامی آبادی اور وہاں کے ماحول کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ ان دوسرے علاقوں میں بھی ایسی ہی صورتحال کے اوپر ایسی ہی کارروائی یا ایسا ہی حکم جاری کرتی ہے یا نہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.